turned out very well. Thank you. डॉक्टर आर पी सिंह ने बच्चे कह लिया, चलो काफ़ी है। मेरे एल्डर्स भी बैठे ने इतने, JP साहब का नाम आया बार बार, प्रोफेसर गुप्ता साहब, अग्रवाल साहब, सारे एक्स स्टूडेंट्स ते टीचर साहबान बहुत सारिया गल्लां कहियां जा चुकियां ने कॉलेज बारे। सब तो जिहड़ी चंगी गल लगी है इस बैच की, पहली गल तो है भी तुहानूं मिल के बहुत चंगा लग्या। प्राइमरी पहली दूजी जमात याद आ गई है, पहला पहाड़ा याद आ गया। किहड़ा हुंदा सी पहला पहाड़ा, किहड़ा हुंदा भला अज भी? एक दूनी दूनी। साडा ते तुहाडा रिश्ता, मेरा आरपी सिंह दा खास करके अगर गुस्से में हो तो 19 का पहाड़ा JP साहब कहते हैं नहीं, पर साडा ते तुहाडा, मेरा आरपी सिंह होना दा, रुपिंदरपाल होना दे बैच दा ते तुहाडे बैच दा रिश्ता दूनी दे पहाड़े वाला। एक दूनी दूनी। तुसीं 25वां साल मनाउण आए हो। दो दूनी गोल्डन जुबली। हाँ, दो दूनी गोल्डन जुबली, एक दूनी सिल्वर जुबली, दो दूनी गोल्डन जुबली। असीं पिछे गोल्डन जुबली मना के हटे हाँ। सो प्रोफैसर या प्रिंसीपल पिछों आ, मैं तो आरपी बाकी भी पहला असीं भी तुहाडे वर्गे स्टूडेंट हैं इस कॉलेज के। 1967 पास करके निकले। उदों गल्लां होर भी कुछ होर हुंदियां सी, हुण गल्लां होर। सतिंदर गाउंदा ना, दिल पहला जा नहीं रहा कुछ होर हो गया, रंग दुनिया दे वेखे ते कठोर हो गया। वो जिहड़ा किधर गया उहदे जीत। वो जिहड़े प्रोफैसर भी कठोर हुंदे ने ना, दुनिया दे रंग वेख के हुंदे ने समय दे नाल नाल। बई ये चीज़ां जरूरी ने, ये करनियां पैणियां ने। जदों कई कहंदे सी सर क्यों करदे हो, की लोड़ है इन्ना सख्त होण दी, तो उदों कहीदा सी सज्जणों भी हुण तां दीवार उच्ची हो गई ना 7-8 फुट। बई ये 2.5 फुट की दीवार के अंदर अंदर तो असीं तुहानूं कोण है पंजाबी समझदे हो, क्योंकि ये बाहर जदों जाओगे जे कोई कसर रह गई फिर भी रह गई। भल्ला साहब ने कहा कुछ रह गई तो वो गाल पैनी है। तो गाल किहनूं पैनी है? साडे कॉलेज नूं जिहड़ी साडी माँ है। तो असीं पंजाबी लोग छोटी मोटी गाल नहीं झलदे, तो माँ की गाल तो कित्थों झली जाती है। ये वो वजह है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा मैं हुण करन लगा हुण दी गल। बड़ा ही उत्साह मिलिया। डॉक्टर सहजपाल होना नूं किसी बहुत जरूरी काम जाना पिया, प्रेजेंट प्रिंसीपल तुसीं जो सुझाव दे रहे हो ये तो कमाल है। ये कमाल इस करके भी है, बहुत चंगी गल है। ये कमाल इस करके भी है हुण बई सगों तुहानूं सैनूं कहण दी लोड़ ही नहीं। 92 बैच वालिआं नूं सैनूं कहण दी लोड़ ही नहीं, क्योंकि साडा तो पुराना गाना सी ना जिहड़ा 62 वाला, कर चले हम फिदा जानो तन साथी हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। हुण तां वतन तुहाडे हवाले हो चुकिया। तुहाडे नाल दा कंटैंपररी भी कह लो, 1 साल सीनियर डॉक्टर सहजपाल सिंह कॉलेज का प्रिंसीपल है। तो जिवें उदयजीत ने कहा मैं सीधी सीधी गल की है, तुसीं आके कभी भी सीधी गल कर सकते हो। वो अजीज बड़ा ही पॉजिटिव बिरती वाला तो रिसैप्टिव है। तो इस चीज़ बारे तो मैं अश्योर कर देना तुहानूं उहदे बिहाफ ते, क्योंकि जिंदगी बिताई है उहदे नाल, साडा विद्यार्थी रहा, फिर काम किया असीं इकट्ठियां ने डिपार्टमेंट च। उहदे अंदर तड़फ है कॉलेज नूं किसी होर सिखर ते पहुँचाउण दी। सो जिन्ना तुसीं इनवॉल्व होके आओगे, मैं एक बेनती होर कर दिआंगा, कदी कदी फॉर्मल इनविटेशन ना उडिक्यो। जे तुसीं आ रहे हो खास करके बाहरों, एक रिक्वेस्ट मैं बाहर वालिआं नूं कर दिआं, बैठे ने इत्थे जनरल मोटर तो, टोयोटा तो सारे आए, मिचिगन तो। जदों बाहरों आउण लगो, आम करके तुसीं दसंबर च आउंदे हो, इत्थे पहला कॉलेज नूं दस दिओ, क्योंकि जे 4-5 इकट्ठे होके आ रहे हो वक्खो वखरे थां तो, असीं पुराना तजर्बा कीता सी 96 इत्थे एक बड़ी वड्डी इंटरनेशनल जिहड़ी है वो मिलनी की जा सकती है, जिहड़ी बच्चिआं दे बहुत काम दी होएगी ते लोकल इंडस्ट्री वगैरह दे बहुत काम दी होएगी, ते ओहदे नाल साडे कॉलेज का नाम जिहड़ा बहुत उच्चा होएगा। दूजी एक बेनती मैं तुहानूं होर करनी है कॉलेज बारे, बई अजकल बहुत सारे कॉलेज खुलण करके सानूं एंट्रेंस ते भी कॉलेज की ढाल लगी हुई है। दिस इज माई हंबल रिक्वेस्ट टू यू, क्योंकि सीटां बहुत हो गई तो तुहाडे वर्गे जिहड़े असीं क्लेम करते हैं, मेरे वर्गे भी असीं उदों पिंडां च उठ के आए तो सानूं बाबे ने ये कुछ बनाता, बाबे नानक ने। हुण साडी ड्यूटी वो भी है भी जिहड़े जिहड़े पिंड नूं बिलोंग करते हो घट्टो घट्ट एक बच्चे की लायक दी, तो बच्चे पिंडां च इन्ने लायक ने। मेरा तजर्बा, मैं 2006 च इत्थों रिटायर होया सी आरपी होरां तो बाद, तो हरकीरत होरां तो पहलां, तो उदों दा गुरु मेरे कोल सेवा लई जांदा। ढांचा बड़ा बदल चुका है तुहाडे तो लैके हुण तक पिंडां दे स्कूलों का, खासकर गौरमेंट स्कूलों का। देयर इज अ वेरी वेरी बिग गैप इन इनफॉर्मेशन एंड मोटिवेशन। पिंडां दे गौरमेंट स्कूलों के बच्चों के वो इन्ने डीमोटिवेटेड ने, लेकिन पोटेंशियल उन्हां च इन्ना ज़्यादा, मैं अज भी दावे नाल कहना साडे तो किते ज़्यादा पोटेंशियल है अजकल के बच्चों च। वो इन्ने उत्साह ने, लेकिन उन्होंने राह नहीं पता।
ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਬਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਜ਼ਨ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ 'ਚ 5% ਸੀਟਾਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 42 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਐਨੀ ਕਾਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ 5% ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ 65,000 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ JEE ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ +2 ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ। ਇਹ ਹਰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਐਵਰੇਜ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਮੇਨਲੀ ਮੈਂ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 50 ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ +1 +2 ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਵੀ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਕ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਲੀਨ ਨੇ ਹੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਾ ਦਾਂ। ਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕਲਮਾਂ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਖੰਡੇ ਨਾਲ, 4 ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਗਾ। ਕਮਲ ਹੁਣੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਲਾਲਚੀਆ ਡੰਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਡੰਡੇ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਨੀਰੀ, ਇੱਕ ਪੌਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ। ਦੇਰ ਆਰ ਐਂਪਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼। ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫੜ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। 96 ਬੈਚ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬੈਚ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗਗਨ ਦਪਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਟਾਂਡੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਪਾਸ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ 2-3 ਨੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਾਈ। ਲਿਆ ਬਈ, ਜਿਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਨਾ ਵੀ ਪੱਤੇ ਸੁੱਟੀ ਦੇ ਆ, ਲਿਆਓ ਇਹ ਸੁੱਟ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਸੁੱਟਦਾ ਕਿੰਨੇ। ਉਹਨਾਂ 5-7 ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਤਾ ਕਾਲਜ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਬੱਚੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਤਨ ਮਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੇਅਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 70% ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ 80% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੱਜ ਵੀ 80% ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੀ ਲਾਭਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਂਝ ਵੀ ਕਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਨੇ ਹੋ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਕੱਚੇ ਡਾਇਮੰਡ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਾਣ ਲਾ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਘੜ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਉਨਾ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਦੁਨੀਆ ਚਮਕਣਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ ਅਲਮਾ ਮੈਟਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਫੜਿਓ ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਓ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਫੜੋ ਜੀ, ਸਾਵਨੀਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਇਹ ਚਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਚਾਰਟ ਇੰਨੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਫਟਰ 10th, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੈਕਡ ਅਪ ਬਾਈ ਇਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਊਟ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਉਹ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਧ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਕੈਰੀਅਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਆਏ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜੋਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕੀਤਾ, ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਫਾਈਨਲੀ 18 ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਕਮਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ 18 ਚੋਂ 10 ਬੱਚੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਬੜੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਨਹੀਂ। 7 ਸਾਡੇ ਅਲਮਾ ਮੈਟਰ 'ਚ ਹੋਏ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਿੱਥੇ RP ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸਿਰਫ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਸੀ।
ਉਹ 10 ਦੇ 10 ਬੱਚੇ ਫੀ ਵੇਵਰ ਸੀਟਸ 'ਚ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 65,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੇਖੇ 2,60,000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਇਨਪੁੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਾਣ ਤਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਛਾਣਿਆ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਆਏ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਵਿਪਨ। ਚੱਲ ਬਈ ਥੈਂਕ ਯੂ।